اچھا یہ ہماری ہر سال ہی ہم ایک پینل ڈسکشن کرتے ہیں. اس مرتبہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آئی ٹی پی ڈی پی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایجوکیشن کے اوپر، انجینئرنگ ایجوکیشن کے اوپر یہ پینل ڈسکشن کیا جائے. خالد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خالد صاحب آج ہم 40th IEEE ملٹی ٹاپک سمپوزیم میں موجود ہیں. اس قسم کے جو اکیڈیمک سمپوزیمز ہوتے ہیں یہ انڈسٹری کو اور اکیڈیمیا دونوں کو کیا فائدہ؟ بہت شکریہ میرے کامنٹس لینے کے لیے. دیکھیے یہ تو انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایک بیسک ہمارا جو مقصد ہے وہ ڈسمینیشن آف نالج ہے. تو نیچرلی اس کے جو بڑے ریسیپینٹس ہیں نالج کے اور ایکسچینج آف نالج کے کہنا چاہیے، اس سے کہ نالج کسی کی بھی اجارہ داری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نہ تو یہ اکیڈمیا کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہ نالجیبل ہیں، نہ انڈسٹری کے لوگ کہہ سکتے ہیں، اور انڈسٹری میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بس ہم ہی ترم خواہ ہیں، باقی کوئی نالج کی اہمیت نہیں ہے. تو یہ ایکسچینج آف نالج جو ہوتا ہے، ایکسچینج آف انفارمیشن جو ہوتا ہے، ایکسچینج آف ایکسپیرئنسز جو ہوتا ہے، اس سے ہر پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بالکل مانی ہوئی بات ہے. تو اس حوالے سے یہ اتنا بڑا ایک فورم ہے IEEE کے تحت جو ہو رہا ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں یہ اپنی واحد مثال ہے. اتنے تواتر کے ساتھ اتنے لمبے عرصے سے یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے، اور جیسا کہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں اور انہوں نے سب نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اس میں مستقل بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ٹیکنالوجی جیسے ایوالو ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہماری بھی ڈائریکشن ایوالو ہو رہی ہے، ہمارے بھی نئے افق ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. اور الٹیمیٹلی دیکھیے فائدہ کیا ہے، الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ اس ملک کو ہے، پاکستان کو ہے. یہی ہم سب کا مقصد ہے، اور اس میں ہمارا ایک تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہمارا بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ایک ایسا کام جس کو کہ لگاتار کیا جائے اس کی کہیں زیادہ اہمیت ہے بمقابلہ کسی ایسے کام کے جو کہ ہو تو بہت اچھا ہے کہ وہی دفعہ کرنے کے بعد کوئی سو جائے. تو یہ ہمارے دین میں بھی یہی تعلیم ہے کہ آپ کام کریں، نیک کام کریں، تھوڑا کریں لیکن لگاتاری کے ساتھ کریں. تو اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پیمانے پہ بھی IEEE ایک پورا اتر رہی ہے کہ ہم ایک لگاتار ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. اس میں کسی آدمی کی کوئی ذاتی منفعت شامل نہیں ہے، کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہے، بالکل ایک والنٹری وہ معاملہ ہے. اور ہمارے ہاں جس ایک نظم کے ساتھ کام ہوتا ہے، نظم کے ساتھ ایک کمیٹی ہوتی ہے، پینل ہوتا ہے، وہ دوسرے پینل کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے، وہ بھی ایک بڑی اپنی مثال آپ ہے. ہم کرسیوں سے چپکنے والے لوگ نہیں ہیں، باقاعدہ ایک تواتر کے ساتھ یہ سب پورا نظام چل رہا ہے. آپ حضرات سے بھی یہ ہے کہ اس کو پروموٹ بھی کریں ہمارے اس میسج کو، اور اس میں دعا بھی کریں ہمارے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے. سمپوزیم کا ایک بہت اہم پروگرام جو ہے پینل ڈسکشن ہوتا ہے. اس سال آپ پینل ڈسکشن کو ماڈریٹ کریں گے تو اس کا موضوع کیا ہے اور اس سے کیا آؤٹ کم کی توقع کر رہے ہیں؟ اچھا یہ ہماری ہر سال ہی ہم ایک پینل ڈسکشن کرتے ہیں. اس مرتبہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ IEEE نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایجوکیشن کے اوپر، انجینئرنگ ایجوکیشن کے اوپر یہ پینل ڈسکشن کیا جائے. از انجینئرنگ ایجوکیشن ان پاکستان الائنڈ ٹو ریئلٹی، یعنی ریئلٹی میں جو ریکوائرمنٹس ہیں فیلڈ میں، انڈسٹری میں ہمارے انجینئرس کو جو چیلنجز سامنے آتے ہیں، کیا ہماری ایجوکیشن ایسی ہے کہ وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وہ تیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دیکھیے یہ ضروری ہے سمجھنا اس بات کو کہ سیکھنا سکھانا کا جو پروسیس ہے وہ تو لائف لانگ ہوتا ہے. میں آج بھی 54 سال ہو گئے مجھے پروفیشن میں. الحمدللہ I have crossed 77 but I am learning to this day. I'm learning new things. I'm adapting myself to the new
टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दैट. तो सीखने सिखाने का प्रोसेस तो चलता रहता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम जब अपने बच्चों को इंजीनियरिंग से की तालीम से उनको उनको पहुँचाएँ, वो ग्रेजुएशन करके यूनिवर्सिटी से निकलें, तो उनका तजुर्बा तो नहीं होगा, लेकिन उनका कम से कम विजन होना चाहिए. उनको समझ होनी चाहिए कि उनके ज़िंदगी में किस किस किस्म के चैलेंजेस आएंगे, और फिर उनको ये भी समझ होना चाहिए कि उन चैलेंजेस को वो किस तरीके से पूरा कर पाएंगे. जैसे मैं समझता हूँ कि कल का जो होगा उसको आप हजरात को अच्छी तरह कवर करना चाहिए, और ये बहुत अहम एक टॉपिक भी है, और मैं बड़ा अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि ये अल्लाह इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए और हम इसको अच्छी तरीके से कवर कर सकें. मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में इसके जो आउटकम होगा, जो मेरी कोशिश हो रही है कि वो एक कॉन्क्रीट और एक डेफिनेट आउटकम उसका आए, वो एक कुछ रिकमेंडेशंस की शक्ल में होगा, क्योंकि हम हायर एजुकेशन कमीशन को, पीईसी को, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को, अपने इसी किस्म के इंजीनियरिंग के इदारों को उनके साथ शेयर करेंगे ताकि हमारी आवाज़ दूर तक पहुंच सके, और उसका अल्टीमेट फ़ायदा हमारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमारी फैकल्टी है, एकेडमी है एज ए होल, उस तक पहुंच सके. जैसे चैलेंजेस की बात हो रही है, इस वक्त आलमी सतह पे एक जंग की कैफियत है, उसमें पाकिस्तानी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं? नहीं, ये बड़ा एक बहुत ही गंभीर किस्म का आपने एक सवाल कर डाला है, जिसका कि इतना कोई आसान जवाब नहीं है. चैलेंजेस बेशुमार किस्म के हैं, और इसमें चैलेंजेस जो हैं वो ज़ाहिर है इनकी इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, इंजीनियरिंग से उनका इतना ताल्लुक़ नहीं है जितना कि पॉलिटिकल एरेना जो है हमारा, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है, पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजिक मैटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू गल्फ़ रीजन, विद रिस्पेक्ट टू सऊदी अरेबिया, ऑफ कोर्स उनके साथ हम एक पैक्ट किया हुआ है. ईरान हमारा ज़ाहिर है अपना एक इस्लामी ब्रदर मुल्क है, हमसाया है. ईरान वो मुल्क है जिसने कि सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. तो हमारे तो ईरान के साथ बहुत गहरे रवाबित हैं और होने चाहिए. और इस जंग की जो फ़ज़ा बनी है, जो कुछ भी आगे में डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसमें एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा, अब वो इंजीनियरिंग सब के टॉपिक से मुझे हटना पड़ रहा है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो ये हुआ है कौमी सतह पे कि शिया सुन्नी तबके के दरमियान क़ुरबत हुई है, फासले कम हुए हैं और कम होंगे इंशाअल्लाह मज़ीद. और वो एक हमगीर जो मुस्लिम उम्मत है, वो एक हम बन के सामने आएंगे. ये तफर्रक़े और ये जो है फासले जो हैं वो ख़त्म हो गए. बाकी रहा पाकिस्तान का, अगर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखें इसमें, तो देखिए ये है कि जब भी कोई तबाही आती है, जंग होती है, कोई भी हो, कहीं भी हो, वो उसके बाद एक बहुत बड़ा एक रिकन्स्ट्रक्शन का फेस होता है. उस लिहाज से हम समझना चाहिए कि रिकन्स्ट्रक्शन का फेस आने वाला है. वो सिर्फ ईरान में नहीं होगा, वो दुबई में भी तबाही हुई है और जगहों पे भी गल्फ़ रीजन में तबाहियाँ हुई हैं. वो सारे वो रिकन्स्ट्रक्शन के प्रोसेस में स्टार्ट होगा. और मैं समझता हूँ ये मे बी इट्स नॉट सो, लेकिन मे बी इट सो, आई डोंट नो, कि ये एक फ्यूचर की बात है कि पाकिस्तान में भी खासे कुछ डेवलपमेंट्स होने हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर. हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होने जा रही हैं. ठीक है, क्या मेकैनिज़्म होगा वो एक वक्त ही हमें बताएगा. उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ बूस्ट मिलेगा. हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें कुछ बेहतरी आएगी. ख़ास तौर से हमारा पावर सेक्टर में अगर बात करें, रिन्यूएबल्स में, इसके लिहाज से इसमें डेफिनेटली कुछ बेहतरी और तरक्की आएगी, डेवलपमेंटल वर्क होगा. थैंक यू. वो एक अमल ऐसा है जिसमें कि हम इंजीनियर्स के लिए एक खुश आइंद पहलू है. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.